Hi students, welcome to our next class in data structures using Java. In this class we are going to start unit 4 and we are going to discuss about introduction to graphs and types of graphs. What is a graph? Graph is a non-linear data structure. In the beginning of this data structure, we have learned that our data structure is of two types. First one is linear data structure and second one is non-linear data structures. In linear data structure, we have learned stacks and queues. Now, in non-linear data structure, already we have learned tree, and now another example is graph. In this unit, we are going to learn about graphs. Graph, what is a graph? Graph is a non-linear data structure. It contains a set of points known as nodes and set of links known as edges or arcs. Here edges are used to connect these vertices. Graph అనేది ఏంటంటే it is a non-linear data structure. ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ లో డేటా అనేది linear గా ఉంటుంది, non-linear, and this graph contains nodes ఉంటాయమ్మా, nodes ని vertices అంటారు, and edges or arcs ఉంటాయి. ఈ edges ఏం చేస్తుందంటే vertices ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. What these edges will do? These edges will connect vertices in the graph. These edges are also called as arcs. And a graph can be defined as also a graph is a collection of vertices and arcs in which vertices are connected with these arcs. Graph అనేది collection of vertices. ఆ vertices ని ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయన్నమా using these arcs. Arcs తో మనం vertices ని కనెక్ట్ చేస్తాం. And also graph is a collection of nodes and edges in which nodes are connected with edges. Graphs అనేవి ఏంటంటే అమ్మ collection of nodes and edges where these nodes are connected with edges. Nodes, edges లేదంటే vertices, edges అని కూడా అంటాం. ఈ vertices కానీ nodes కానీ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయమ్మా using these edges. Generally a graph can be represented by using G equal to, this is a tuple అంటాం కదమ్మా మ్యాథ్స్ నోటేషన్ లో tuple, V and E. V represents the set of vertices and E represents the set of edges. Okay nama, this is the definition of graph. Example చూడండి. The following graph with 5 vertices and 6 edges. The graph can be represented as G equal to V comma E. Graph ఎన్ని vertices ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 vertices ఉన్నాయి. And edges అంటే ఇదమ్మా, edges అంటే ఇవి కనెక్టింగ్ ఈ vertices ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ edge. ఇది కూడా ఒక edge, ఇది కూడా ఒక edge connecting A and D, connecting C and G. This edge is connecting C and D and this edge is connecting D and E and this edge is connecting B and E. These are edges and these are vertices. Okay, let us see these vertices and edges. Here set of vertices A, B, C, D and E, 5 vertices. And what are the edges? This is one edge AB, AC, AD and BD, CD, BE and ED or DE, whatever it may be. These are the set of edges. How many vertices we have? 1 2 3 4 5 and how many edges? 6 edges in this given example. This is an example for graph. Now we are going to learn some terminologies in graph. First one is vertex, second one is edge,
Individual data element of a graph is called vertex. Nodes or vertex. Individual data elements. ఏ అయితే ఎలిమెంట్స్ గ్రాఫ్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, అంటే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ డేటాని ఏమంటారంటే వెర్టెక్స్ అంటారు ఆర్ నోడ్స్ అంటారు. అబౌట్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, దాంట్లో ABCD and E are called vertices. Edge. Edge is a connecting link between any two vertices. Edge is also called as edge అనేది ఏంటమ్మా, టూ వెర్టిసెస్ ని కనెక్ట్ చేసే దాన్ని ఏంటి, కనెక్ట్ చేసే లింక్ ని ఎడ్జ్ అంటారు. Edge can be represented as starting vertex and ending vertex. Edge can be represented as tuple of starting vertex and ending vertex. In the given example, the edge between A and B can be represented like A comma B. And example, graph లో మనం 7 edges ఉన్నాయి. అవి ఏంటి, AB, AC, AD, BD, and these are the 7 types of or 7 edges in the given example. This is the vertex and edge in the graph. Types of edges. Again we have 3 types of edges. First one is undirected edge. For example, A vertex is there and B vertex is there. Now I am connecting these two vertices by using this edge. This is edge. Undirected edge. If this is an undirected edge is a bidirectional edge, and means there is no direction for this edge. We can use bidirection AB or BA. Undirected edge అంటే ఏంటంటమ్మా, అంటే డైరెక్షన్ అనేది ఇవ్వలే. మనం ఇప్పుడు ఎడ్జ్ని ఎలాగైనా రాయొచ్చు, AB అని రాయొచ్చు అండ్ BA అని రాయొచ్చు. దాన్ని అన్డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ అంటారు, అంటే బైడైరెక్షనల్ ఎడ్జ్ అని కూడా అంటారు. మరి డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ ఏంటంటే మనం డైరెక్షన్ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా డైరెక్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈ ఎడ్జ్ని ఎలా రాయాలి, ఇప్పుడు AB అని మాత్రమే రాయగలం. ఎడ్జ్ని ఎలా రాయగలమ్మా, AB అనే రాయగలం ఈ డైరెక్షన్ ఇస్తే, అంతే తప్ప BA అని రాయలేం. అలాగే AB is not equal to BA in directed graph, whereas in undirected graph AB is equal to the BA. Weighted graph. A weighted edge is an edge with value or a cost. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, 8 అంటే ఎడ్జ్ యొక్క కాస్ట్ అవ్వచ్చు లేదా డిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రావులపాలెం నుంచి రాజమండ్రి డిస్టెన్స్ 35 అనుకోండి, ఓకే, అది వెయిట్. లేదు అంటే టికెట్, బస్ టికెట్ కూడా 35 రూపీస్. సో అది వెయిట్ కింద మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆర్ డిస్టెన్స్. వెయిటెడ్ ఎడ్జ్ అంటే ఏంటమ్మా, an edge with value or the cost on it. Next, undirected graph. A graph with only undirected edges is said to be undirected graph. Undirected graph అంటే చెప్పాం కదమ్మా, పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు. మనం వీ కెన్ యూస్ బైడైరెక్షన్. సో ఒక గ్రాఫ్కి అన్ని undirected edges ఉంటే దాన్ని undirected graph అంటారు. నెక్స్ట్, డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. A graph that contains only directed edges is said to be directed graph. ఒక గ్రాఫ్కి అన్ని డైరెక్టెడ్ ఎడ్జెస్ ఉండాలి, అంటే అన్ని డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేయాలి, వెదర్ ఏ నుంచి B కా B నుంచి A కి. Those graphs are called directed graphs. Mixed graph. These mixed graph contains both directed and undirected edges. This is said to be mixed graph. Next, end vertices or end points. If the two vertices joined by an edge are called end vertices or end points of that edge. For example, A and B ఉన్నాయి అనుకోండి, two vertices. ఇది ఎడ్జ్, అంటే ABని ఎలా రాస్తాం, ఇలా రాస్తాం. సో ఈ ఎడ్జ్ని ఇలా రాస్తాం. సో ఇవి ఏంటమ్మా, A and B are called end vertices or end points in that graph of that edge. Origin. If an edge is directed
if the first end is said to be the origin of that edge. For example, here A vertex is there and B vertex is there, and there is a directed edge. Here the edge starts from A to B, so A is said to be the origin, destination, and B is said to be destination. This is destination and this is origin. If an edge is directed, if its first end is said to be origin of it, then the other point is said to be destination of that edge. Adjacent. If there is an edge between vertices A and B, then both A and B are said to be adjacent. Adjacent ante entamma, if two vertices are connected by an edge, then those two vertices are called adjacent. Then A is said to, for example, A and B అనేది ఒక edge తో connect అయింది. So B is said to be adjacent of A and A is said to be adjacent of B. Next, incident. An edge is said to be incident of on a vertex if the vertex is one of the endpoint of the edge. Edge ki one of the endpoint అయిందనుకున్న వెర్టెక్స్ దాన్ని ఏమంటారంటే ఇన్సిడెంట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్. A directed edge is said to be outgoing edge on its origin vertex. For example, A ఉంది vertex and this is another vertex B. Now we are connecting these two vertex using a directed edge. డైరెక్షన్ ఎలా ఉందమ్మా, A to B. సో ఆరిజిన్ బేస్ చేసుకుని ఇది ఏమంటారు, అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ అంటారు. ఏ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ని ఏమంటారు, అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ అంటారు. బీని బేస్ చేసుకుని దీన్ని ఏమంటారమ్మా, ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఇది కూడా డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ కానీ రివర్స్. ఇందులో ఆరిజిన్ ఇది, డెస్టినేషన్ ఇది. ఇందులో ఆరిజిన్ ఇది, డెస్టినేషన్ ఇది. సో అవుట్ గోయింగ్ అంటే ఆరిజిన్ బేస్ చేసుకొని ఇది అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్. ఇలా ఇక్కడైతే అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ అంటే బీని యూజ్ చేసుకుని, ఇన్కమింగ్ డెస్టినేషన్ యూజ్ చేసుకుని ఇది ఇన్కమింగ్. ఇక్కడ డెస్టినేషన్ ఏంటి, బికి ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ ఇది, ఇక్కడ ఏకి ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్. డిగ్రీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిగ్రీ. The total number of edges connected to a vertex is said to be the degree of that vertex. For example, A ఉంది and B ఉంది. For example, B ఒకటే కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి, whether is directed or undirected. ఇదేంటి, A యొక్క డిగ్రీ ఏమంటారు, 1 అంటారు. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎడ్జ్ కనెక్ట్ అయింది C. ఇప్పుడు A యొక్క డిగ్రీ ఏంటి, 2. C యొక్క డిగ్రీ అంటే 1, B యొక్క డిగ్రీ అంటే 1. సో ఏంటంటే అమ్మా, డిగ్రీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అండ్ ఎడ్జెస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ వెర్టెక్స్ ఈస్ సెడ్ టు బి డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ వెర్టెక్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ డిగ్రీ. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ ఎడ్జెస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ వెర్టెక్స్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఇన్ డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ వెర్టెక్స్. ఇన్కమింగ్ వెర్టెక్స్, బికి ఇన్కమింగ్ వెర్టెక్స్ ఒకటే ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఫ్రమ్ డికి ఇది ఏంటంటే అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ టు బి అండ్ దిస్ ఈస్ ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ టు బి. సో ఇన్ డిగ్రీ అనేది ఏంటంటారు, ఒకటే అంటారు ఎందుకంటే ఇది అవుట్ గోయింగ్. సిమిలర్లీ అవుట్ గోయింగ్ ఆఫ్ బి ఏంటి, అవుట్ డిగ్రీ ఏంటి, ఇది ఒకటే ఎందుకంటే అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ ఇది ఒకటే మాత్రమే ఉంది, ఇన్కమింగ్ ఎడ్జ్ ఇది ఒకటే ఉంది. సో డిగ్రీ ఆఫ్ in degree of B is 1, in degree of B is 1. For example, if there is another outgoing edge from B to E, ఇప్పుడు in degree of B ఎంతమ్మా, 1. మన అవుట్ డిగ్రీ ఆఫ్ B ఎంతమ్మా, 2, ఎందుకంటే ఇది ఒకటి ఉంది అండ్ ఇది ఒకటి ఉంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ in degree and out degree of a vertex. Parallel edges or multiple edges.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఒక వెర్టెక్స్ ఉంది అండ్ బి అందర్ వెర్టెక్స్ ఉంది. ఏ నుంచి బికి ఒక వెర్టెక్స్ ఉంది, సారీ ఎడ్జ్ ఉంది. అలాగే ఇంకొక ఎడ్జ్ ఉంది ఏ నుంచి బికి. ఇక్కడ ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయమ్మా? 2 ఎడ్జెస్. ఈ రెండింటిని ఏమంటారంటే మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్. అంటే if two edges having the same end vertices or two directed edges with same origin and same destination are said to be parallel edges or multiple edges. So definition చూడండి, if two undirected edges with same end vertices, undirected edges కి అయితే same vertices and two directed vertices with same origin and destination. అంటే డైరెక్టెడ్ అంటే ఇలా అమ్మ, డైరెక్షన్ లేకపోతే బి సెట్ టు బి ఏంటి ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ లూప్. ఏ ఉందనుకోండి, ఏ అనేది ఏ నుంచి ఏకి మళ్ళీ ఎడ్జ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? సెల్ఫ్ లూప్. అన్డైరెక్టెడ్ అవ్వచ్చు, డైరెక్టెడ్ అవ్వచ్చు. సింపుల్ గ్రాఫ్. ఏ సింపుల్ గ్రాఫ్ ఈస్ దట్ విత్ నో ప్యారలల్ అండ్ సెల్ఫ్ లూప్. గ్రాఫ్ కి ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ లేవు, అంటే టూ వెర్టిసెస్ మధ్య ఒకటే ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఎనీ టూ వెర్టిసెస్ మధ్య ఒక ఎడ్జ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ నో సెల్ఫ్ లూప్స్, సెల్ఫ్ లూప్స్ అనేవి ఉండకపోతే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? సింపుల్ గ్రాఫ్ అంటారు. నెక్స్ట్ path. A path is a sequence of alternate vertices and edges that starts at a vertex and ends at other vertex such that each edge is incident to its predecessor or successor vertex. పాత్ అనేది ఏంటంటే అమ్మా, ఒక టూ వెర్టిసెస్ మధ్య సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ వెర్టిసెస్ అండ్ ఎడ్జెస్. ఒక స్టార్టింగ్ వెర్టెక్స్ ఉంది అండ్ ఎండింగ్ వెర్టెక్స్ ఉంది. వాటి మధ్య ఉన్న ఆల్టర్నేట్ వెర్టిసెస్ అండ్ ఎడ్జెస్ ని కలిపి ఏమంటారంటే పాత్ అంటారు. ఆ ఈచ్ ఎడ్జ్ మే బి ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు, ప్రీడెసెసర్ ఆర్ సక్సెసర్. డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం అదేంటో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో. adjacency. Two nodes or vertices are adjacency if they are connected to each other through an edge. ఆల్రెడీ adjacent డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి. ఏ అండ్ బి, బి అండ్ బి ఈజ్ adjacent టు ఏ అవుతుంది అండ్ బి ఈజ్ adjacent టు సి అవుతుంది. అలాగే ఈ ఎఫ్ అనేది ఏకి adjacent అవుతుంది, జికి adjacent అవుతుంది. ఏ అనేది బికి ఈకి ఎఫ్కి కూడా adjacent అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాత్ చూద్దాం అంటమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ లో పాత్ ఏంటి? path represents a sequence of edges between two vertices. For example, a నుంచి d కి పాత్ ఎలా ఉందో చూడండి. డైరెక్ట్ వెర్టిసెస్ అనేది లేదు, డైరెక్ట్ ఎడ్జ్ అనేది లేదు ఏ టు d కి. ఏ వెర్టెక్స్ కి d వెర్టెక్స్ మధ్య డైరెక్ట్ ఎడ్జ్ అనేది లేదు. సో పాత్ అనేది చూడండి, a b c d. దిస్ ఈస్ ద path from a to b. Path represents the sequence of edges between two vertices. For example, a నుంచి g కి పాత్ కావాలంటే a f g. అండ్ అలాగే c నుంచి g కి పాత్ కావాలంటే c b a f g. These are the paths in graphs. Types of graphs. Now let us discuss the types of graphs. First one is finite graph. A graph is said to be finite if it has finite number of vertices and finite number of edges. Means finite 1 2 3 4 5 and 1 2 3. Finite number of vertices. Here finite number of vertices are there and finite number of edges are there. So it is a finite graph.
Second one is infinite graph. A graph is said to be infinite if it has infinite number of vertices as well as infinite number of edges. Here, infinite number of edges, there is no here maybe there may be vertex, but it is infinite. We can't count these vertices, and also we can't count these edges. So this is said to be infinite graph. Trivial graph. Next one is trivial graph. A graph is said to be trivial if finite graph contains only one vertex and no edges. ఒక గ్రాఫ్ కి ఓన్లీ వన్ వర్టెక్స్ మాత్రమే ఉంది అండ్ నో ఎడ్జెస్, దెన్ ద గ్రాఫ్ ఈస్ సెడ్ టు బి ట్రివియల్ గ్రాఫ్. దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ట్రివియల్ గ్రాఫ్. సింపుల్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ అనేది సింపుల్ గ్రాఫ్. ఆల్రెడీ సింపుల్ గ్రాఫ్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం. A simple graph which doesn't contain more than one edge between the pair of vertices. అంటే ఒక ఎడ్జ్ మాత్రమే ఉండాలి. ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ వెర్టిసెస్ తీసుకోండి. ఏబి తీసుకోండి, ఒకటే వెర్టెక్స్ ఉండాలి, ఒకటే ఎడ్జ్ ఉండాలి. బీసీ తీసుకున్నారు, ఒకటే ఎడ్జ్ ఉండాలి. అలాగే బీడీ తీసుకున్నారు, ఒకటే ఎడ్జ్ ఉండాలి. సిడి తీసుకున్నారు, ఒకటే ఎడ్జ్ ఉండాలి. అంటే సింపుల్ గ్రాఫ్ అంటే ఏం చెప్పాం? A graph that doesn't contain parallel edges or self loop. Parallel edges అంటే ఏంటమ్మా? ఒక టూ వెర్టిసెస్ మధ్య టూ ఎడ్జెస్ ఉంటే ఆ ఎడ్జెస్ ని ఏమంటారు? మల్టిపుల్ ఎడ్జ్ ఆర్ parallel edge అంటారు. సో the simple graph is a graph that doesn't contain more than one edge between two pair of vertices. చూడండి ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓన్లీ వన్ ఎడ్జ్ మాత్రమే ఉన్నది బిట్వీన్ టూ వెర్టిసెస్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఈస్ మల్టీ గ్రాఫ్. A graph which contains some parallel edges but doesn't contain any self loop. అంటే ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ ఉండొచ్చు, ఒక టూ వెర్టిసెస్ మధ్య ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ ఉండొచ్చు, కాకపోతే సెల్ఫ్ లూప్ అనేది ఉండకూడదు. ప్యారలల్ ఎడ్జ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఒక టూ వెర్టిసెస్ మధ్య టూ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, V1 వెర్టెక్స్ ఉంది, V4 వెర్టెక్స్ ఉంది. వీటి మధ్య ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొక ఎడ్జ్. సో దీస్ ఆర్ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్. దిస్ మ్యాప్ కంటైన్స్ ప్యారలల్ ఎడ్జ్ అండ్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ self loop. So this graph is said to be a multi-graph. Definition for parallel edges and definition for loop already we have learned in the previous slides. Next, null graph. A graph of order n and size 0. That is a graph which contains n number of vertices and do not contain any edge. Trivial graph అంటే ఏంటమ్మా? ఒకే వెర్టిసెస్ ఉంది, no edges. And this null graph contains n number of vertices but there is no any edge between those vertices. ఇక్కడ ఎన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయమ్మా? 1 2 3 4 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి, కానీ edge అనేది లేదు. సో this is said to be a null graph. Complete graph. A simple graph with n vertices is called a complete graph if the degree of each vertex is n minus 1. That is, one vertex is attached with n minus 1 edges. A complete graph is also called full graph. ఒక సింపుల్ గ్రాఫ్ అంటే గ్రాఫ్ వితౌట్ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ అండ్ సెల్ఫ్ లూప్స్. ఆ సింపుల్ గ్రాఫ్ కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అని ఎప్పుడు అవుతుందంటే, ఒక ఎడ్జ్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ అదర్ ఎడ్జ్, ఒక వెర్టెక్స్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ అదర్ వెర్టెక్స్ కంపల్సరీ ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది. చూడండి, బి ఉంది ఒక ఎడ్జ్, డి ఎడ్జ్ ఉంది, సి ఎడ్జ్ ఉంది. అండ్ ఎన్ని వెర్టెసెస్ ఉన్నాయి? 4. ఈ ఏకి డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది? 1 2 3 4 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి
అండ్ 3 డిగ్రీ ఏకి. 4 వెర్టిసెస్ ఉన్న బికి డిగ్రీ చూడండి 1 2 3. 4 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి, డిగ్రీ 3 ఉంది. దీనికి కూడా 4 వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి, సికి డిగ్రీ 3 ఉంది, దీనికి కూడా 3 ఉంది. దీన్ని ఇప్పుడు ఏమంటారు? కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఆర్ ఫుల్ గ్రాఫ్ కూడా అంటారు. చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఏ ఉంది కనెక్టెడ్ టు ఎవ్రీ అదర్ వెర్టెక్స్. బికి కనెక్ట్ అయ్యింది, ఈకి కనెక్ట్ అయ్యింది, సికి కనెక్ట్ అయ్యింది, డి కనెక్ట్ అయ్యింది. ఇక్కడ ఎన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి? 5. డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎంత? 4. అలాగే డిగ్రీ ఆఫ్ బి ఎంత? 4. 1 2 3 4. Again for C degree is 1 2 3 4, and for D 1 2 3 4, and for E 1 2 3 4. The degree of every vertex is 4. So this is said to be complete graph or full graph. Pseudo graph. A graph is said to be pseudo graph if it contains self loop and some multiple edges. ఏంటమ్మా? మల్టిపుల్ ఎడ్జెస్ అండ్ సెల్ఫ్ లూప్ రెండు కూడా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? స్యూడో గ్రాఫ్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎడ్జ్ ఉన్నాయి, 2 వెర్టిసెస్, అలాగే సెల్ఫ్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఒక మల్టిపుల్ ఎడ్జ్ కూడా ఉండాలి, అప్పుడే దీన్ని pseudo graph అంటారు. This is an example for pseudo graph. Next one is regular graph. A simple graph is said to be regular if all the vertices of a graph G are equal to are of equal degree. All complete graphs are regular, but vice versa is not possible. అంటే రెగ్యులర్ గ్రాఫ్ ఎప్పుడవుతుంది ఒక సింపుల్ గ్రాఫ్ కి? అంటే ఆల్ వెర్టిసెస్ హ్యావ్ సేమ్ డిగ్రీ. అంటే వెర్టెక్స్ బికి v1 కి డిగ్రీ 3 ఉంది అనుకోండి, రిమైనింగ్ ఎడ్జెస్ కూడా 3 ఉండాలి. అంటే ఆల్ వెర్టిసెస్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డిగ్రీ, దెన్ దట్ సింపుల్ గ్రాఫ్ ఈస్ సెడ్ టు బి రెగ్యులర్ గ్రాఫ్స్. అలాగే కంప్లీట్ గ్రాఫ్స్ అన్ని రెగ్యులరే, బట్ ఆల్ రెగ్యులర్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ నాట్ టు బి కంప్లీటెడ్. Bipyrate graph or bipartition graph. Bipyrate graph or bipartition graph అంటే ఏంటంటే అమ్మా, ఒక గ్రాఫ్ ఉంది, ఆ గ్రాఫ్ లో వెర్టిసెస్ ని 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ v1 అనే దాంట్లో ఒకటి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, v1 లోకి వెర్టెక్స్ 1 అన్నమాట, సెట్ v1 v2, ఓకేనా. అండ్ v2 అనే దానికి v3 v4 v5. ఇది సబ్సెట్ తీసుకున్నాం. కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటే s1 అండ్ s2 అనుకోండి, ఓకేనా. వెర్టెక్సెస్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఈ వెర్టెక్స్ ని 2 సబ్సెట్స్ కింద తీసుకున్నాను. ఈ సబ్సెట్ తీసుకుంటే ఈ రెండు కలిపితే మళ్ళీ వెర్టిసెస్ అవ్వాలి. v1 v2 v3 v4 v5 కలిపితే మన వెర్టిసెస్ సెట్ అయిపోతుంది కదా, ఓకే. అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే, every vertex in one set must be connected to 1 or 2 edges, vertices in another set. అంటే v1 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఇది v1 అనేది ఈ s1 సెట్ లోది. ఇది ఈ v1 ఏంటంటే ఎనీ 1 or 2 వెర్టిసెస్ కి కనెక్ట్ అయిన అనదర్ సెట్ లో. చూడండి ఇక్కడ v1 దీనికి కనెక్ట్ అయ్యింది, దీనికి కనెక్ట్ అయ్యింది, అలాగే దీనికి కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది, బట్ 1 or 2 కనెక్ట్ అయితే సరిపోతుంది. అలాగే v2 చూడండి, వీటికి దీనికి కూడా కనెక్టెడ్ అయ్యింది. సో అలాగే ఈ సెట్ తీసుకోండి v5, ఓకేనా. దీనికి ఏంటి, ఇది కనెక్ట్ అయ్యింది, ఇది కనెక్ట్ అయ్యింది, 1 or 2. మళ్ళీ ఇది ఒక సెట్ లో, సెకండ్ సెట్ లో ఇది ఒక వెర్టెక్స్ 1 and 2, ఇది సెకండ్ సెట్ లో ఇది ఒక వెర్టెక్స్. అంటే
every vertex in a subset must be connected to one or two vertices in another set. And alage సేమ్ సెట్ లో ఉన్న వెర్టిసెస్ మధ్య కనెక్షన్ ఉంది కూడా. చూడండి V3 V4 V5 ఒక సెట్ కదమ్మా, వీటిలన్నిటి మధ్య ఎడ్జెస్ అనేవి ఉన్నాయా? లేవు. అలాగే V1 V4 అనేది ఒక సెట్ ఉంది, వీటి మధ్య కనెక్షన్ ఉందా? లేదు. అప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ని ఏమంటారంటే బైపైరేట్ గ్రాఫ్. ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి. A graph G equal to V, E set to be bipyrate or bipartition graph if its vertex set V of G can be partitioned into two non-empty disjoint sets. Disjoints ఇక్కడ చూడండి, టూ సెట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను. అసలు యాక్చువల్లీ ఎన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి? V1 V2 V3 V4 V5 టూ సెట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను. అండ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటమ్మా? ఈ రెండింటి మధ్య పై అంటే డిస్జాయింట్ సెట్స్. కామన్ గా ఏది లేదు కాబట్టి వీటిని డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటారు. ఓకేనా? టూ సబ్సెట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను, V1 of G అండ్ మనకి S1 అన్నాను సింపుల్ గా, ఎందుకంటే వెర్టిసెస్ నేమ్స్ కూడా V1 V2 V3 తీసుకున్నాను. ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఈచ్ ఎడ్జ్ E has its one end in first set and another end in second set. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాడు, నేను ఈ సెట్ లో ఉన్న వెర్టెక్స్ ఈ సెట్ లో వెర్టెక్స్ ఉన్న కనెక్టెడ్ అవ్వాలన్నాను. వాడు ఏం చెప్పాడు చూడండి, ఈ సెట్ లో ఉన్న ఎడ్జెస్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక సెట్ లో ఉండాలి, సెకండ్ పాయింట్ ఒక సెట్ లో ఉండాలి, సింపుల్ గా చెప్పేసి. చూడండి, ఈ వెర్టెక్స్ తీసుకున్నారు, ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ సెట్ లో ఉంది, సెకండ్ సెట్ ఫస్ట్ సెట్ సెకండ్ సెట్. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా పైరేట్ గ్రాఫ్ అంటే. నెక్స్ట్ లేబుల్ గ్రాఫ్. వెయిట్ అంటే కాస్ట్, ఎడ్జ్కి వెయిట్ అనే కాస్ట్ అన్న మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని లేబుల్ గ్రాఫ్ అంటారు. ఇఫ్ ద వెర్టిసెస్ అండ్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ ఆర్ కాల్డ్ లేబుల్ విత్ ద నేమ్ or data or weight, then it is said to be label graph and it is also called weighted graph. Labeled name ఇవ్వచ్చు, ఈవన్ అని ఇస్తున్నాయి ఇక్కడ, లేదంటే వెయిట్ 2 నెంబర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, 2 10 20 అలాగా. సో దిస్ ఈస్ said to be label graph. If an edge in a graph is labeled with a name or data or weight, then it is said to be labeled graph or also called as weighted graph. Subgraph. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రాఫ్ ఉంది V1 E1, అది సబ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ G V, E ఎప్పుడవుతుందంటే V1 is a subset of V and E1 is a subset of G such that each edge in G1 has the same end vertex and same end vertices in G. అంటే ఏం లేదమ్మా, ఒక సబ్ గ్రాఫ్ అంటే ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నారు, గ్రాఫ్ VE సెట్స్ అనమాట, వెర్టెక్స్ సెట్ ఎడ్జసెంట్ సెట్. ఇది సబ్ గ్రాఫ్ ఎప్పుడవుతుందంటే V1 is the subset of V and E1 is the subset of E. అండ్ అలాగే ఈ ఎడ్జెస్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక టూ వెర్టిసెస్ మధ్య, అదే ఒక ఎడ్జ్కి సబ్ గ్రాఫ్ లో ఎడ్జ్కి ఏ అయితే ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో గ్రాఫ్ లో కూడా సేమ్ ఎండ్ పాయింట్స్ అనే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఉంది, దీన్ని సబ్ గ్రాఫ్, దీన్ని డివైడ్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి. ఓకేనా? ఇదొక గ్రాఫ్ కింద ఇదొక గ్రాఫ్ కింద డివైడ్ చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఈ గ్రాఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ గ్రాఫ్. ఓకే, మొత్తం ఫుల్ గ్రాఫ్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అదే ఈ గ్రాఫ్ మొత్తం ఫుల్ గ్రాఫ్ కి సబ్సెట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సబ్ గ్రాఫ్ ఇన్ గ్రాఫ్. టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ గ్రాఫ్స్: vertex disjoint subgraph and edge disjoint subgraph. Any two graphs are said to be vertex disjoint of a graph G if B1 intersection V2 is null. అంటే టూ సబ్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటి ఇంటర్సెక్షన్
నల్ అవ్వాలి, అంటే వెర్టెక్సెస్ ఇంటర్సెక్షన్ నల్ అవ్వాలి. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో 2 సబ్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం, వెర్టెక్స్ ఇంటర్సెక్షన్ నల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మనం అక్కడ కామన్ పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అన్నమాట. అలాగే డిస్జాయింట్ సబ్ గ్రాఫ్, వెర్టెక్స్ డిస్జాయింట్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ వెర్టిసెస్ అనేది నల్ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ సబ్సెట్ అనేది నల్ అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ గ్రాఫ్స్. Connected graph or disconnected graph. A graph G is said to be connected if for any pair of vertices V, J of a graph are reachable from one another, or a graph is said to be connected if there exists at least one path between each and every pair of vertices in a graph, otherwise disconnected. అంటే ఒక పేర్ తీసుకున్నారు, ఒక పేర్ ఆఫ్ వెర్టిసెస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, V1 VJ VI VJ, ఖచ్చితంగా వాటి మధ్య ఒక పాత్ అనేది ఉండాలి, అప్పుడే దాన్ని ఏమంటారంటే కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, V4 పాత్ ఇలా ఉంది, డైరెక్ట్ పాత్ ఉంది, దీన్ని ఏమంటారమ్మా కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటారు, లేదంటే డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటారు. Cyclic graph. A graph G consisting of n vertices and n less greater than or equal to 3 and edges V1, V2, V4 are called cyclic graph. అంటే మళ్ళీ చూడండి, V3 తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ V1 కి V2, V3 కి V4, సారీ V1 కి V2, V2 కి V3, V4 అగైన్ మళ్ళీ V1, దీన్ని ఏమంటారమ్మా సైక్లిక్ గ్రాఫ్. ఇది కూడా సైక్లిక్ గ్రాఫ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇది కూడా సైక్లిక్ గ్రాఫ్ అవుతుంది. సైక్లిక్ గ్రాఫ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n వెర్టిసెస్ ఉంటే ఫస్ట్ వెర్టెక్స్, సెకండ్ వెర్టెక్స్, థర్డ్ వెర్టెక్స్, అలాగే లాస్ట్ వెర్టెక్స్ మళ్ళీ ఫస్ట్ వెర్టెక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సైక్లిక్ గ్రాఫ్ అంటారు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రాఫ్. గ్రాఫ్స్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తారు, సోషల్ సైన్స్లో యూజ్ చేస్తారు, మ్యాథమెటిక్స్లో, బయాలజీలో. కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు, గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ ది నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ డేటా ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంప్యూటేషనల్ డివైజెస్. కనెక్షన్, నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకొక డివైస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సిస్టమ్, ఇంకొక సిస్టమ్, వేరే సిస్టమ్, కనెక్షన్ ఉంటుంది కదమ్మా, గ్రాఫ్. సో చూసారు రిప్రజెంట్ ది గ్రాఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డివైస్ ఉంది, ఏంటి ప్రింటర్ ఉంది, మనకు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ డివైజెస్కి సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఇది గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషనే కదా. సో కంప్యూటర్ సైన్స్లో కూడా మనం గ్రాఫ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, గ్రాఫ్ థియరీ, స్టడీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ నేర్చుకుంటామో అది కూడా గ్రాఫ్ థియరీ మీద, గ్రాఫ్ మీద డిపెండ్ అయింది. సోషియాలజీలో కూడా గ్రాఫ్ థియరీ యూజ్ చేస్తారు. గ్రాఫ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ జామెట్రీ అండ్ సర్టెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ టోపాలజీ సచ్ యాజ్ నాట్ థియరీ. ఇవన్నీ థియరీస్ అన్ని మీకు మ్యాథ్స్లో నేర్చుకుంటారు. అండ్ బయాలజీ, గ్రాఫ్ థియరీ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ బయాలజీ అండ్ కన్వర్జేషన్ ఎఫెక్ట్స్. This is about introduction to graphs and types of graphs.